गणपतये नमः। विनायक अष्टोत्तर शतनामावली। ओम गजाननाय नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम द्वैमातुराय नमः। ओम द्विमुखाय नमः। ओम प्रमुखाय नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम कृतिने नमः। ओम सुप्रदीप्ताय नमः। ओम सुखनिधये नमः। ओम सुराध्यक्षाय नमः। ओम सुरारिक्ताय नमः। ओम महागणपतये नमः। ओम मान्याय नमः। ओम महाकालाय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम लंबजठराय नमः। ओम ह्रस्वग्रीवाय नमः। ओम भतमाय नमः। ओम प्राज्ञाय नमः। ओम प्रमोदाय नमः। ओम मोदकप्रियाय नमः। ओम विघ्नकर्त्रे नमः। ओम विघ्नहंत्रे नमः। ओम विश्वनेत्रे नमः। ओम विराट्पतये नमः। ओम श्रीपतये नमः। ओम वाक्पतये नमः। ओम शृंगारिणे नमः। ओम आश्रितवत्सलाय नमः। ओम शिवप्रियाय नमः। ओम शीघ्रकारिणे नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम बलवान्विताय नमः। ओम बलोद्धताय नमः। ओम भक्तनिधये नमः। ओम भावगम्याय नमः। ओम भावात्मजाय नमः। ओम अग्रगामिने नमः। ओम मंत्रकृते नमः। ओम चामीकरप्रभाय नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम सर्वोपास्याय नमः। ओम सर्वकर्त्रे नमः। ओम सर्वनेत्रे नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम सर्वसिद्धये नमः। ओम पंचहस्ताय नमः। ओम पार्वतीनंदनाय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम कुमारगुरवे नमः। ओम कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः। ओम कांतिमते नमः। ओम धृतिमते नमः। ओम कामिने नमः। ओम कपित्थफलप्रियाय नमः। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। ओम ब्रह्मरूपिणे नमः। ओम महोदराय नमः। ओम मदोत्कटाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम मंत्रिणे नमः। ओम मंगलसुस्वराय नमः। ओम प्रमदाय नमः। ओम ज्यायसे नमः। ओम यक्षकिन्नरसेविताय नमः। ओम गंगासुताय नमः। ओम गणाधीशाय नमः। ओम गंभीरनिनदाय नमः। ओम वटवे नमः। ओम परस्मे नमः। ओम ज्योतिषे नमः। ओम आक्रांतफलचित्प्रभवे नमः। ओम अभीष्टवरदाय नमः। ओम मंगलप्रदाय नमः। ओम अव्यक्तरूपाय नमः। ओम पुराणपुरुषाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम पुष्करोत्क्षिप्तवारणाय नमः। ओम अग्रगण्याय नमः। ओम अग्रपूज्याय नमः। ओम अपाकृतपराक्रमाय नमः। ओम सत्यधर्मिणे नमः। ओम सख्ये नमः। ओम साराय नमः। ओम सरसाम्बुनिधये नमः। ओम महेशाय नमः। ओम विशदांगाय नमः। ओम मणिकिंकिणी मेखलाय नमः। ओम समस्त देवतामूर्तये नमः। ओम सहिष्णवे नमः। ओम ब्रह्मविद्याधिदानभुवे नमः। ओम जिष्णुवे नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमः। ओम भक्तजीविताय नमः। ओम जीवतमन्मथाय नमः। ओम ऐश्वर्यकारणाय नमः। ओम सततोत्थिताय नमः। ओम विश्वदृशे नमः। ओम विश्वरक्षाध्यानकृते नमः। ओम कल्याणगुरवे नमः। ओम उन्मत्तवेषाय नमः। ओम परजयिने नमः। ओम समस्तजगदाधाराय नमः। ओम सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः। ओम श्रीविनायकाय नमः। श्रीविनायक अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णम्। ओम गं गणपतये नमः। श्री विघ्नेश्वर अष्टोत्तर शतनामावली। ओम विनायकाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम गौरीपुत्राय కానీ వారిలో ఏ శుభకార్యం మొదలు పెట్టాలన్నా మనం ముందుగా పూజించేది విఘ్న నాయకుడు శుభకారకుడైన విఘ్నేశ్వరుణ్ణి. పుట్టగానే కన్న తండ్రి తన శిరస్సుని ఖండిస్తే ఏనుగు తలతో జీవితాన్ని నిశ్చలంగా గడుపుతూ తల్లిదండ్రులనే దైవంగా భావించి గణాధిపతిగా ప్రథమ పూజ్యుడిగా పూజలందుకుంటున్న వినాయకుడి జీవితం మనకు ఆదర్శప్రాయం. వినాయక చవితి రోజు సమంతకం అని కథను వినడం ద్వారా మనకు మన నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలను
సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కోవాలి, కష్ట సమయాల్లో కూడా ధైర్యంగా ఎలా ఉండాలో తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వినాయక చవితి విశిష్టతను, ఈ పండుగ వెనుక ఉన్న అసలు కథను తెలుసుకుందాం. ఒకనాడు కైలాసగిరిలో శివ పార్వతుల పుత్రుడైన వినాయకుడు మరియు కార్తికేయులలో ఘనాధిపత్యం ఎవరికి చెందుతుందనే ప్రశ్నను దేవతలు లేవనెత్తారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, అలాగే సమస్త ఘనాలకు అధిపతిని నిర్ణయించడానికి పరమశివుడు దేవతలందరి సమక్షంలో తన పుత్రుల వైపు చూస్తూ, కుమారులారా, మీలో ఎవరైతే ఈ సమస్త విశ్వాన్ని 3 సార్లు చుట్టి మధ్యలో కనబడిన ప్రతి పుణ్యక్షేత్రంలో స్నానమాచరించి ముందుగా ఇక్కడికి తిరిగి వస్తారో వారే ఈ పదవికి అర్హులు అని చెప్పాడు. తండ్రి చెప్పగానే కార్తికేయుడు తన వాహనమైన నెమలిపై ఎక్కి మెరుపు వేగంతో ఆకాశంలోకి దూసుకుపోయాడు. కానీ వినాయకుడు మాత్రం ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకు కదలకుండా వెనక్కు తిరిగి తన తల్లిదండ్రులైన శివపార్వతుల వద్దకు వచ్చి చేతులు జోడించి వారికి నమస్కరించాడు. అది చూసి ఆశ్చర్యపోయిన దేవతలు, ఏంటిది గణేశ, ఒక పక్కనే తమ్ముడు పోటీకి సిద్ధపడి ఉన్న వేగంతో లోకాన్ని చుట్టి వస్తుంటే నీవు ఈ సమయంలో ఇలా చేయడమేమిటి అని వాపోయారు. అప్పుడు వినాయకుడు వారితో, ఎవరైతే తన తల్లిదండ్రులను దైవంగా భావిస్తారో వారికి ఈ సమస్త సృష్టి వారి తల్లిదండ్రులలోనే కనిపిస్తుంది. ఇక వారి చుట్టూ చేసే ప్రదక్షిణలు ఈ విశ్వంలోని అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించినా వచ్చే ఫలితానికి తక్కువ ఏమీ కాదు అని చెప్పాడు. శివపార్వతుల చుట్టూ 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేస్తూ కైలాసంలోనే ఉండిపోయాడు. అయితే మరోవైపు కార్తికేయుడు విశ్వాన్నంతా చుడుతూ 3,50,000 నదులను సందర్శించాడు. అయితే ఏ నది దగ్గరకు వెళ్ళినా వినాయకుడు అంతకు ముందే ఆ నదిలో స్నానం చేసి ఎదురు వస్తున్నట్టుగా కనిపించాడు. అది చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు కార్తికేయుడు. అయినా సరే తన పట్టు విడవకుండా అత్యంత వేగంగా విశ్వాన్ని 3 సార్లు చుట్టి తిరిగి కైలాసం చేరుకున్నాడు. కానీ కార్తికేయుడు తిరిగి వచ్చేలోపే కైలాసగిరి అంతా పండుగ వాతావరణం అలుముకుంది. వినాయకుణ్ణి విజేతగా గుర్తించి ఆయనకు ఘనాధిపత్యం అప్పగించారు. అది చూసి ఆశ్చర్యపోయిన కార్తికేయునికి వినాయకుడు తల్లిదండ్రుల పట్ల చూపిన భక్తి విధేయతలే అతడి విజయానికి కారణమని తెలుసుకుని తన అహంకారానికి చింతించి తన అన్న వినాయకుడు ఘనాధిపత్యం దక్కించుకున్నందుకు ఆనందపడ్డాడు. అయితే తమపై వినాయకుడు చూపిన భక్తి శ్రద్ధలకు పరవశించిపోయిన భోలా శంకరుడు వినాయకుడి వైపు చూస్తూ, పుత్ర, ఇప్పటి నుండి జనులు ఏ పూజ చేసినా, ఏ వ్రతం నోచినా అందులో ప్రథమ పూజ నీకే దక్కుతుంది. అలా మొదట నిన్ను ప్రార్థించి మొదలుపెట్టిన కార్యంలోని సకల విఘ్నాలు తొలగి ఆ కార్యం సంపూర్ణమవుతుంది అని ఆశీర్వదించారు. ఆ విధంగా భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు వినాయకుడు విఘ్నేశ్వరుడయ్యాడు. అయితే ఆ రోజు అన్ని దేశాలలోని భక్తులందరూ విఘ్నేశ్వరునికి అనేక రకాలైన పిండి వంటలు, కుడుములు, పాలు, అరటిపళ్ళు, ఇలా అనేక రకాల వంటలను సమర్పించారు. వినాయకుడు ఆ ఆహార పదార్థాలను కడుపు నిండా ఆరగించి కొంత తన వాహనమైన మూషికానికి పెట్టి చీకటి పడే వేళకు కైలాసానికి చేరుకున్నాడు. అయితే ఎప్పటిలాగే తల్లిదండ్రుల చరణాలకు నమస్కరిద్దామని కిందకు వంగాడు. కానీ అది తన వల్ల కాలేదు. ఎంత ప్రయత్నించినా పొట్ట వంగడం లేదు, చేతులు నేలను తాకడం లేదు. అలా విఘ్నేశ్వరుడు పడుతున్న అవస్థ చూసి శివుని శిరస్సుపై ఉన్న చంద్రుడు పకపక నవ్వాడు. చంద్రుని చూపు సోకి వినాయకుడి పొట్ట పగిలి లోపలున్న ఆహారం అంతా బయటపడింది. అది చూసిన పార్వతీదేవి తీవ్ర దుఃఖానికి లోనై దేనికి కారణమైన చంద్రుడి వైపు చూస్తూ, ఓరి పాపాత్ముడా, నీ చూపు నా కొడుకు మరణించాడు కాబట్టి నిన్ను చూసిన వాళ్ళు పాపాత్ములై నీలాపనిందలు పొందుతారు అని శపించింది. అయితే సర్వజ్ఞుడైన విష్ణుమూర్తి ఈ విషయం తెలుసుకుని వెంటనే అక్కడ ప్రత్యక్షమై వినాయకుడిని తిరిగి బ్రతికించి అమరత్వాన్ని ప్రసాదించాడు. అంతలో దేవతలు పరుగు పరుగున అక్కడకు చేరుకుని పార్వతీదేవిని స్తుతిస్తూ, అమ్మ, నీవిచ్చిన శాపం లోకానికి ముప్పు, దయచేసి మీ శాపాన్ని వెనక్కు తీసుకోండి అని ప్రాధేయపడ్డారు. దానితో పార్వతీదేవి శాంతించి, ఏ రోజైతే చంద్రుడు నా కుమారుణ్ణి చూసి నవ్వాడో ఆ ఒక్క రోజు మాత్రం ఈ శాపం ఫలిస్తుంది అని శాపోపశమనం కలిగించింది. ఆ రోజు భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి. అలా కాలం గడిచి ద్వాపర యుగం వచ్చింది. నారదుడు లోకాలన్నీ సంచరిస్తూ శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరకు వచ్చి చంద్రుడి శాపం విషయం గురించి
తెలియజేసి ఆ శాపం పొందిన వినాయక చవితి ఈ రోజే కాబట్టి నేను త్వరగా వెళ్ళాలి అంటూ తిరిగి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు. అది విన్న శ్రీకృష్ణుడు ఈ రోజు చంద్రుడిని చూడొద్దని ప్రజలందరికీ ప్రచారం చేశాడు. అయితే కృష్ణుడికి పాల మీద ఉన్న ఇష్టంతో అంతఃపురం నుంచి బయటకు వచ్చి చంద్రుడిని చూడకుండా ఆవు దగ్గరకు చేరుకుని స్వయంగా తానే పాలు పితుకుతుండగా ఆ పాలల్లో చంద్రుడి ప్రతిబింబం కనబడింది. అది చూసిన శ్రీకృష్ణుడు హతవిధి, నేనేమి నీలాప నిందలు పడాలో కదా అంటూ చింతించాడు. ఆ తరువాత కొన్నాళ్లకు సత్రాజిత్తు శ్రీకృష్ణుడి దర్శనార్థమై వచ్చాడు. అతడు సూర్య భగవానుని కోసం తపస్సు చేసి సమంతకం అనే విలువైన మణిని వరంగా పొందాడు. ఆ మణి రోజుకి 8 భారముల బంగారాన్ని ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆ మణి ఉన్న చోట ఎటువంటి కరువు గాని రోగాలు గాని ఉండవు. అయితే ఆ సమంతక మణిని చూసి ముచ్చటపడిన శ్రీకృష్ణుడు ఆ మణిని తనకిమ్మని సత్రాజిత్తుని కోరాడు. కానీ అందుకు సత్రాజిత్తు ఒప్పుకోలేదు. దానికి శ్రీకృష్ణుడు ఇక మళ్ళీ దాని గురించి మాట్లాడకుండా ఊరుకున్నాడు. ఓ రోజు సత్రాజిత్తు తమ్ముడైన ప్రసేనుడు ఆ మణిని తన మెడలో వేసుకుని వేటకని అడవికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఒక సింహం ఆ మణిని చూసి మాంసం అనుకుని అతనిని చంపి మణిని తీసుకుని పోతుండగా జాంబవంతుడనే ఒక భల్లూకం ఆ సింహాన్ని చంపి మణిని తన గుహకు తీసుకుపోయి తన కూతురికి ఆట వస్తువుగా ఇచ్చాడు. అయితే ఈ విషయం తెలిసిన సత్రాజిత్తు నన్ను మణి అడిగితే ఇవ్వలేదని శ్రీకృష్ణుడే నా తమ్ముడిని చంపి సమంతకమణిని కాజేశాడు అని లోకమంతా చాటింపు వేశాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న శ్రీకృష్ణుడు తను భయపడినట్టుగానే తన మీద నీలాపనిందలు పడడంతో వాటిని ఎలాగైనా రూపుమాపుకోవాలని భావించి సపరివార సమేతంగా అడవిలోకి వెళ్లి వెతకసాగాడు. అక్కడ తన కంటికి ప్రసేనుడి శవం, సింహం మరియు భల్లూకాల అడుగుజాడలు కనిపించాయి. ఆ అడుగుజాడలను అనుసరిస్తూ వెళ్లిన శ్రీకృష్ణుడు ఒక గుహ వద్దకు చేరుకున్నాడు. ఆ గుహలోకి వెళ్లిన కృష్ణుడి కంటికి అక్కడ ఉయ్యాలకు కట్టబడి ఉన్న సమంతకమణి కనిపించింది. దానితో వెంటనే ఆ ఉయ్యాల దగ్గరకు వెళ్లి ఆ మణిని తీసుకుని తిరిగి వస్తున్న శ్రీకృష్ణుడిని చూసి ఎవరో వింత మనిషి వచ్చాడని జాంబవతి కేకలు వేసింది. ఆ కేకలు విన్న జాంబవంతుడు కోపంగా అక్కడకు వచ్చి కృష్ణుడితో యుద్ధానికి దిగాడు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య 28 రోజుల పాటు రాత్రింబవళ్లు హోరాహోరీ యుద్ధం జరిగింది. రాను రాను జాంబవతుడు క్షీణించడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పుడు అర్థమైంది అతడికి తను యుద్ధం చేస్తున్నది ఎవరితోనో కాదు, త్రేతాయుగంలో రావణాసురుణ్ణి అంతం చేసిన తన ప్రభువు శ్రీరామునితో అని. వెంటనే తన చేతులు జోడించి కృష్ణుడికి నమస్కరించి, దేవాది దేవ, నా తప్పుని మన్నించండి. ఆ జన్మలో మీరు నా మీద అభిమానంతో కోరిక కోరమంటే నేను అహంకారంతో మీతో యుద్ధం చేయాలని కోరుకున్నాను. మీరు అది ముందు ముందు తీరుతుందని చెప్పారు. అప్పటి నుండి మీ నామస్మరణ చేస్తూ ఎన్నో యుగాలుగా మీకోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. ఇన్నాళ్లకు నా ఇంటికి వచ్చి నా కోరిక నెరవేర్చారు. ధన్యుడన స్వామి. నా శక్తి క్షీణిస్తుంది, మరణం దగ్గరికి వస్తుంది. నా తప్పును క్షమించి నన్ను కాపాడండి ప్రభు అని ప్రార్థించాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు దయతో జాంబవంతుడి శరీరమంతా తన చేతితో నిమిరి అతడి అలసటను మటుమాయం చేశాడు. ఆ తరువాత జాంబవంత సమంతకమణిని అపహరించారని నా మీద నిందపడి ఆ నిందను పోగొట్టుకోవాలంటే నాకు ఈ మణి కావాలి. కాబట్టి నువ్వు మణినిస్తే నేను వెళ్ళొస్తాను అని చెప్పాడు. అది విని జాంబవంతుడు సంతోషించి సమంతకమణిని అలాగే తన కూతురు జాంబవతిని కూడా శ్రీకృష్ణుడికి ఇచ్చాడు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు జాంబవతిని సమంతకమణిని తీసుకుని బంధుమిత్ర సైన్యంతో సత్రాజిత్తు దగ్గరకు వెళ్లి అందరి సమక్షంలో జరిగిన విషయం వివరించాడు. నిజం తెలుసుకున్న సత్రాజిత్తు పశ్చాత్తాపం చెంది కృష్ణుడిపై లేనిపోని నిందలు వేసినందుకు క్షమాపణ చెప్పి తను చేసిన తప్పుకు పరిహారంగా తన కుమార్తె సత్యభామను భార్యగా స్వీకరించమని చెప్పి సమంతకమణిని కూడా కానుకగా శ్రీకృష్ణుడికే ఇచ్చేశాడు. అయితే కృష్ణుడు సత్యభామను స్వీకరించి మణిని మృదువుగా తిరస్కరించాడు. ఆ తరువాత ఒక శుభ ముహూర్తాన శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామను జాంబవతిని వివాహం చేసుకున్నాడు. అప్పుడు కొంతమంది దేవతలు, మునులు అక్కడికి వచ్చి శ్రీకృష్ణుడితో, స్వామి, మీరు సమర్థులు కనుక నీలాపనిందలు తొలగించుకున్నారు. కానీ మా వంటి సామాన్యుల పరిస్థితి ఏమిటి? మీరే మాకు తగిన మార్గం చూపాలి అని ప్రార్థించారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు వారిపై దయచూపి భాద్రపద శుద్ధ చవితి నాడు ప్రమాదవశాత్తు చంద్రుడిని చూసినా ఆ రోజు ఉదయం గణపతిని యథావిధిగా పూజించి సమంతకమణి కథను విని పూజాక్షింతలు తలపై వేసుకుంటే ఎటువంటి అపనిందలు కలగవు.
అనుగ్రహించారు. కృష్ణుడి మాటలు విని దేవతలు ఋషులు సంతోషించారు. ఓం నమో విఘ్నేశ్వరాయ నమః. ఓం గం గణపతే నమః. వినాయక అష్టోత్తర శతనామావళి. ఓం గజాననాయ నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః. ఓం ద్వైమాతురాయ నమః. ఓం త్రిముఖాయ గ్లాస్ గణపతి పొక్క ఇంకా బొట్టే 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 కాంప్లిమెంట్